आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, अरे आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया। चित माखन चोर है, जाके माथे सिर मोर है। माटी से मुख सजा माखन की पालकी, हीरे मोतियन सी लागे अखियन गोपाल की। माटी से मुख सजा माखन की पालकी, हीरे मोतियन सी लागे अखियन गोपाल की। आज भी हर बालक में दिखत छवि नंदलाल की। कहे मैया सताए है, माखन चुराए है, हो खेलत है नंद लाला या के खेल खिलाए है। ओ मैया कहे सताए है, माखन चुराए है, खेलत है नंद लाला या के खेल खिलाए है। पीछे पीछे भागे छोटी गैया गोपाल की, आज भी हर बालक में दिखत छवि नंदलाल की। हाथी घोड़ा काल की, जय कन्हैया लाल 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 की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन समअंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण
जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी सी वसीस जटा के बीच, हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु, चहूं दिसी गोपी ની રાહ જોવી હોય તેમ છતાં પણ એનો આપણને થાક ન હોય, એનો કંટાળો ન હોય, એનો ઉત્સાહ હોય. આજે સવારથી જ આપણે ભગવાનની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, આ દિવસની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. તો આ ખૂબ જ સુંદર મજાનો અનેરો પ્રસંગ આપણે બંસીધરની આંગણે આજે આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ. ત્યારે અહીં પધારેલા દરેક વાલીશ્રીઓ, વહાલા વિદ્યાર્થીઓ, ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ, સ્ટાફગણ, દરેકનું શાળા પરિવાર હૃદયપૂર્વક અભિવાદન કરે છે. ખૂબ સુંદર વિદ્યાર્થીઓ. સમક્ષ એક ગીત રજૂ કરશું. કણ ઝુકનો કનૈયા વાડી દિલે જેતો નારા હોને વાલો લાગે પરાણે પ્રેમનો પર્યા એના મનમાં શું હાલે ભાઈ કોઈ ન વિચારે પણ એ તો જાણે બધાનો દયાની વાત અને દારિયાના મનનો એ કરતો કરાવતો ને સામ નામ દંડ બેટ કોઈ પણ ભાઈ પ્રેમમાં પડવું એના
એક રમત એટલે ભલે પછી દિલના કટકા થઈ જાય ને ખટે ન ખરાણો ચણ જીનો લાલો અમને પ્યારથી પ્યાર મીઠો લાગે બહુ વાલા જીવન જીવન ગાય સૌને નચાવે અને દુનિયાને રંગોની નજરે બતાવે બોલે મીઠું મધુર પગને ફસાવે છે એને સુરતાલે આખા જગને રમાડે અને હસતો હસાવતો અને ગીત ગવડાવતો રાજી રાખે દુનિયાને મુખ મલકાવતો દિલનો છે બજી જાણે કે જાદુગર દિલોને મિલાવે ગમે તે મેવો કારીગર રંગ રંગીલો અને થોડો જાડી અમારો કારડો કડીને સદા રહેતો મજીલો માતા યશોદાની ગોદમાં એ હળવેથી હસે, ક્યારેક માખણ ચોળી લે તો ક્યારેક ગોપીઓના ઘૂંઘટ ખોલી નાખે. આજે એ લાડકવાયા કાનાના આગમનની ઘોષણા કરવા માટે ગોકુળના દરેક ખૂણે ઘંટ, શંખ અને બાંસુરીના સુરવાણી માતાનો આશીર્વાદ છે. જ્યાં ધરતીના કણકણમાં માતાનો આશીર્વાદ વસે છે, ત્યાં જન્મેલી દરેક દીકરી માત્ર એક સંતાન નથી, પણ દેશની શાન, સંસ્કૃતિની રક્ષક અને હિંમતનું પ્રતીક છે. ભારતની બેટી જે પોતાના સપના પૂરા કરવા સાથે સાથે રાષ્ટ્રના સપના પણ પૂરા કરવાની તાકાત ધરાવે છે. આજે તમારી સમક્ષ ધોરણ 6A પ્લસ 6B ના વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થીનીઓ મેરે ભારત કી બેટી વંદે માતરમ ગીત પર ડાન્સની પ્રસ્તુતિ કરે છે, રજૂઆત કરે છે. मेरी दिल ने जानिया मैं शीश झुकावा मेरी दिल ने जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी जीती रहो जीतती रहो भारत रग रग में है जीत की आदत ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे तू सूरज हम तेरे उजाले तुझसे जुदा नहीं होने वाले आखिर तक हम सफर करेंगे जय हिंद जो नस नस में है हर बाजी फिर बस में है सिद्ध के सलाम सलाम हर आंसू है अपना जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना जो सीना तान के तू चले उठता है सर अपना जा जी ले अपनी जिंदगी सर पर हाथ है अपना तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना सपने सच करने की तेरी बारी तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी जीती रहो जीतती रहो
श्यामलां वन्दे मातरम्। National Day is celebrated every year on 15th August. On this day, 1947 in India got freedom from British rule. Many brave freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Chandrasekhar Azad and Bhagat Singh fought for our country's freedom. Because of their sacrifice, we are living in free and independent country today. We should always remember and respect their hard work and love for the nation. Thank you. હું ધોરણ 8ની વિદ્યાર્થીની છું. હું આજે તમારી સમક્ષ બાલકૃષ્ણ ગીત રજૂ કરીશ. મારી એવી આશા છે કે તમે તેને શાંતિપૂર્વક સાંભળશો. એ જય ઠાકર, એ હવને જય શ્રી કૃષ્ણ, એ હાલો હે તારા ઊંચા મંદિરે ધજાયું ફરકે સામળિયા મારા શેઠજી, મને વાલી લાગે તારી દ્વારિકા, રાધાના કરસાનજી, ઓ માધવ મારા મોહનજી, ને કાળા કાળા કાનજી, ડાકોરના ઠાકોરજી, રાધાજીના શ્યામજી. ત્યારબાદ આવે છે દ્વારિકાદેશ જોયો મૂર્તિમાં મન મોયો, સાંભળ્યાને ભાડી જોયો ગમતીમાં, પાપ જોયો રૂઠેલા રૂખમણી, દેવભૂમિમાં સદબુદ્ધ ખોયા. તું જસોદાનો લાડકવાયો, નંદની આંખોનો તારો, ચોળી માખણ ખાનારો, વન વગડે ગાયો ને તારો, ગોવાળોનો છે હથનારો, રાધાના રુદિય રમનારો, કાળિયો તું કામણગારો, કાળિયો તું કામણગારો, ગોકુળથી માથું આયો માવતરને ઝાલે સોલાયો, મામાને ગજને પસડો, નરસિંહ મહેતાને મળ્યો કુંવરના મામેરા ભર્યા, બાવો ના ગામ ફર્યા મીરા, ના ઝેર પીધા, રોણાને ભક્તિમય કીધા, તેને સુભદ્રાના પીર, દ્રૌપદીના તોર્યા ચીર, જય રણછોડ સૌને હૃદય રમતો ચોર. થેન્ક યુ. આ જે એની મિત્રતા છે, આ બધા જેટલા તમે કૃષ્ણને જ્યારે તમે વાંચવા બેસો ને ત્યારે તમારી જિંદગીની જેટલી પળો છે ને એ ઓછી પડે. કૃષ્ણ જેવો મિત્ર નથી, કૃષ્ણ જેવો સખા નથી. ગોપીઓને પૂછો, કૃષ્ણ જેવો દીકરો નથી. માં યશોદાને પૂછો, દેવકીને પૂછો કે કૃષ્ણ વિના કાંઈ છે જ નહીં. તમનમાં મુજમાં, ધરતીના કણ કણમાં, આભમાં ગગનમાં બધે છે કૃષ્ણ શકીએ છીએ. એનું કારણ છે કે એ લોકો આપણી સરહદની રક્ષા કરે છે. આપણે આરામથી સૂઈ શકીએ છીએ, જમી શકીએ, આઝાદીની જે આપણે કહીને પળો માણી શકીએ છીએ. એનું કારણ છે આપણા સિપાહીઓ. જય જવાન, જય જવાન, આઝાદી, આઝાદી. આ જ મૂલ્યો છે તમારા હૃદયમાં કેળવવાની જરૂર છે કે ભારતના આપણે વીર પુત્રો પુત્રીઓ છીએ કે જે આવનારું તમે ભાવિ પેઢી છો, ભવિષ્ય છો, કે જે ભારતનો આગળ જતા આર્થિક રીતે, સામાજિક, શૈક્ષણિક કોઈ પણ રીતનો વિકાસ એ તમારા મજબૂત કંધા ઉપર છે. આવનારું જે ભવિષ્ય છે भारत ने सर्वे 15 अगस्त का दिन यह जब आजाद हुआ था भारत मेरा. माननीय अतिथि आचार्य श्री અને શિક્ષકગણ તથા મારા વહાલા ભાઈઓ અને બહેનોને મારા નમસ્કાર. મારું નામ ડિમ્પલ છે. હું ધોરણ 8ની વિદ્યાર્થીની છું. હું આજે ચંદ્રશેખર આઝાદ વિશે થોડીક માહિતી આપીશ. ચંદ્રશેખર આઝાદનો જન્મ 23 જુલાઈ 1906 રોજ મધ્યપ્રદેશના અલીરાજપુર જિલ્લાના એક ભારવા ગામમાં થયો હતો. તેમના જન્મ સમયનું નામ ચંદ્રશેખર તિવારી હતું. તેમના પૂર્વજો કાનપુર પાસે આવેલા બદરકા ગામના હતા. તેમના પિતાનું નામ સીતારામ હતું. તેમની માતા જગરાણી દેવી ઈચ્છતા હતા કે તેમના પુત્ર એક મહાન સંસ્કૃત વિદ્વાન બને. આથી તેમના પુત્ર ચંદ્રશેખરને કાશી વિશ્વવિદ્યાલયમાં અભ્યાસ માટે મોકલ્યા હતા. ડિસેમ્બર 21માં મહાત્મા ગાંધી દ્વારા જ્યારે અસહકાર આંદોલન કર્યું ત્યારે 15 વર્ષની વયના વિદ્યાર્થી ચંદ્રશેખર પણ તેમાં જોડાયા. આ આંદોલનમાં
તેમની ધરપકડ हमको झूठ बताया क्यों, सच को गया छुपाया क्यों, शेरों के खून को कर ठंडा ऐसा इतिहास पढ़ाया क्यों। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। हमको झूठ बताया क्यों, सच को गया छुपाया क्यों, शेरों के खून को कर ठंडा ऐसा इतिहास पढ़ाया क्यों, शेरों के खून को कर ठंडा ऐसा इतिहास पढ़ाया क्यों। निशा सरे सा रेसा, निशा सरे सा रेसा, निशा सरे सा रेसा, निशा सरे सा रेसा। महाराणा प्रताप महान 80 किलो का भाला था, 1000 को मारे अकेला जनता का रखवाला था। नाम सुना जब अकबर ने बड़ी मुश्किल होश संभाला था, जब सामने आया बोल बंद हुआ लगा जुबां पर ताला था। बाबर बाबर क्या है अकबर इनको महान बताया क्यों, शेरों के खून को कर ठंडा ऐसा इतिहास पढ़ाया क्यों, शेरों के खून को कर ठंडा ऐसा इतिहास पढ़ाया क्यों। चारों वेद पढ़ाने थे जो असली ज्ञान खजाने थे, संस्कृत भाषा खत्म करे क्योंकि हिंदू लोग दबाने थे, गुरुकुल नहीं बनाने थे, शास्त्रों के ज्ञान कराने थे, भारत की असली संस्कृति के दर्शन करवाने थे। ओम नमो नमो श्री ओम नमो नमो। क्यों नहीं दिखाया लोगों को सच भगत सिंह की फांसी का, खून खोल जाता उसको पर हर एक भारतवासी का। नेताजी की मौत के सच को सबके सामने लाना था, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में जरूर बताना था। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। उधम सिंह के बदले को हमको जरूर पढ़ा देते, कैसे डायर मारा था वो गोली 5 दिखा देते, 15 साल के खुदीराम का जलवा जो दिखला देते, जहाँ सांडरस मारा था उस जगह का नाम बता देते। नमन है वीर शहीदों, नमन है वीर शहीदों, नमन है वीर शहीदों। राजगुरु सुखदेव के बारे में क्यों गया बताया ना, उनके घर परिवार जन्म को क्यों नहीं गया पढ़ाया ना, बटुकेश्वर दत्त भी वो आजादी का दीवाना था, क्यों कब किया तैयार ये जनता को जरूर बताना था। निशा सरे सा रेसा, निशा सरे सा रेसा, निशा सरे सा रेसा, निशा सरे सा रेसा। अमितन मास्टर जी ने लाड़हाड़ी को मारा था, 17 दिसंबर फांसी का दिन देश पूर्ण को वारा था, 19 अप्रैल अनिल खान हर फांसियों पर झूल गए, 1910 दे शहादत उनको भी दिल भूल गए। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। झूठे और फरेबी लोगों का अब पर्दाफाश हुआ, लोगों को अपनी संस्कृति का है अब आभास हुआ। नहीं झूठ को चलने देंगे सबका है इखलास हुआ, कबीर सिंह की बातों का अब लगता है विश्वास हुआ। मेरी ये बातें सुन कुछ लोगों का दिल घबराया क्यों, शेरों के खून को कर ठंडा ऐसा इतिहास पढ़ाया क्यों, शेरों के खून को कर ठंडा ऐसा इतिहास पढ़ाया क्यों। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी, भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। બીજા રાજાઓને મુગલોને બરાબર દિલ્હી સલ્તનતને ઘણું બધું મહત્વ આપવામાં આવ્યું, પણ આ ડાન્સ તમને તમે કદાચ એમ કહો કે હા યુટ્યુબમાં મળી જશે આવું છે, તો કે ના, અમારા આરતીબેન ઠાકોર દ્વારા આ જે ડાન્સ છે ખાલી સોંગની પસંદગી સર એમની હતી, અને જે એના સ્ટેપ છે, જે એની જેટલી જે કહેવાય ને કે જે અહીંયા બધું કૃતિ રજૂ કરવામાં આવી છે બધું પોતાની રીતના હતું. જોરદાર તારીફ થઈ જાય આરતીબેન માટે કે આપણે
અકબર વિશે જાણીએ, બાબર વિશે જાણીએ. જો 5 હમણાં જ એક હતું ઇન્સ્ટામાં કે તમારા ભારતના કે વેદો કેટલા છે, નહીં ખબર હોય. વેદો 4 છે. હા, થેન્ક યુ. સમાજની ટીચર છું, વેદનો પ્રશ્ન આવે એટલે બાળકોને ડાયરેક્ટ પ્રશ્ન પૂછતા હોય એટલે હાથ ઉપર થઈ જાય કે આ ટીચર 4 છે. પણ ઘણા એવી જનરેશન છે, યંગ જનરેશન છે, કહેવાય ને કે એ લોકોને નથી ખબર કે વેદો. પણ બાબર વિશે પૂછો કે બીજા કહેવાય કે બીજી સત્તાઓ વિશે પૂછો, અંગ્રેજો વિશે પૂછો, એને આવડશે. પણ આપણા જે મહારાણા પ્રતાપ છે, બીજું રાણા સાંગા, જે બાબરના સમયકાલીન હતા, ખાનવાનું યુદ્ધ થયું હતું. જે મહારાણા પ્રતાપની વાત કરીએ તો કે અકબર છે એના ઇલાકામાંથી જ્યારે એ ગુજરતો નીકળતો હતો ત્યારે એ ડરતો હતો. મહારાણા પ્રતાપનો ખોફ કેવો હશે. રાજબા ગઢવીના ડાયરામાં સાંભળેલું હતું કે જ્યારે મહારાણા પ્રતાપનું અવસાન થયું ને ત્યારે અકબરે કહ્યું હતું કે આવો દુશ્મન મને નહીં મળે. વિચાર કરો, દુશ્મનના વટ પણ રાજપૂત છે ને સામેથી. રાજપૂત કોઈથી પાછળથી વાર ન કરતા. એટલા માટે હજી જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. સ્ટુડન્ટ પ્લસ ટીચર ઠાકોરના દર્શન કરવા અંદર જવાની જરૂર નથી. 56 પગથિયે સ્વર્ગ મળે. 56 પગથિયા ચડી લ્યો ને તમે, સ્વર્ગના દ્વાર તમારા માટે ખુલી જાય છે. અમથું નથી કહ્યું. कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, अंधेरी रात थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी, बारिश चल रही थी, मथुरा नगरी की कमर को पड़ी थी, माँ देवकी को प्रसव की पीड़ा उठी थी, स्वर्ग में देवों की उत्कंठा बढ़ी थी, ये कृष्ण जन्म की घड़ी थी. एक तेज पुंज दिखाई दिया. माँ देवकी ने एक ओजस्वी बालक को जन्म दिया. माता ने बालक को छाती से लगाया. भगवान ने पहली बार ममता का अमृत स्नान किया. अपनी खुशी से देवकी ने वसुदेव को बालक सौंप दिया. टोकरी में बालक रख वासुदेव ने प्रथम प्रणाम किया. चल पड़े मथुरा से गोकुल की ओर अपने मित्र नंद के घर. बारिश की आधी रात थी. यमुना नदी पार करनी थी. पानी साथ पाने को था. वासुदेव ने इष्ट को याद किया. तभी कृष्ण ने अपने अंगूठे से यमुना स्पर्श किया. तूफान में उछलती यमुना ने तुरंत रास्ता दिया. ये बड़ी अनोखी बात थी. आनंदलाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, आनंदलाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया. जित माखन चोर है, जाके माथे सिर मोर है. हाथी से मुख सजा
क्या मान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, मैं तो बन के दुल्हन आज सजी, एक तुम ही हो मेरे तन मन में। हो हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, कर पे सुदामा करीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहीं से, तुम्हारे महल के करीब आ गया मोहे तुम हो ઝાંસીના રાણી તેમજ તેમને પાછળ છોકરું બાંધીને યુદ્ધ કર્યું હતું. આપણે તેમના વિશે એટલું જ જાણીએ છીએ. તો ચાલો આપણે આજ તેના વિશે થોડું વધુ માહિતી મેળવીએ. તેમનો જન્મ 19 નવેમ્બર 1828ના રોજ વારાણસીના ઉત્તર પ્રદેશમાં થયો હતો. તેમની માતાનું નામ ભગીરથીબાઈ હતું અને તેમના પિતાનું નામ મોરપીત તાંબા હતું. તેમને નાનપણનું નામ મણિકર્ણિકા હતું અને બહારથી મનુ પણ કહેતા હતા. તેમને નાનપણથી જ तलवारबाजी तथा घुड़सवारी तालीम आपवामां आवी हती. शौर्य और वीरता का झलकता है लक्ष्मीबाई के नाम में, शौर्य और वीरता झलकता है लक्ष्मीबाई के नाम में। प्रथम स्वतंत्र संग्राम की डोरी थी जिसके हाथ में, प्रथम स्वतंत्र संग्राम की डोरी थी जिसके हाथ में। ते पछी तेमना लग्न ઝાંસીના રાજા ગંગાધર રાવ સાથે થયા હતા. તેથી તેમનું નામ રાણી લક્ષ્મીબાઈ પડ્યું હતું. એટલે તેઓ એક કુશળ યોદ્ધીની પણ હતા. તેઓએ ઈસવીસન 1857ના ભારતીય બળવામાં મહાન ભૂમિકા ભજવી હતી, જેને ભારતીય વિદ્રોહ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તેઓ કહેતા હતા કે હું મારી ઝાંસી આપીશ નહીં. ફિરંગી કો દૂર કરને કી સબને મન में ठानी थी, फिरंगी को दूर करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। थैंक यू। આવતી. શું કામ નથી આવતી? કેમ કે તમે તમારા દાદા દાદી નાના નાની મોટા જે ઘરમાં હોય બાળકો હોય એને તમે કહો કે અમે આમ કરતા, અમે આમ સાતમ આઠમ ઉજવતા, ગામડે તો રાહડા રમાતા. હવે આ બધી સિસ્ટમ વહી ગઈ. હેપી જન્માષ્ટમી સવારના પોરમાં સ્ટેટસ આવી જાય. દ્વારકાધીશને તો હજી પગે લાગ્યા હોય ના રસોઈ ના કર્યું હોય, કોણ મારું સ્ટેટસ ક્યારે જોવે છે? સૌથી પહેલા ઈ પ્લસ હેપી બર્થડે હોય તો હેપી બર્થડે મમ્મી, મમ્મીને તો પગે ના લાગ્યા હોય. એટલે સંસ્કૃતિને જાળવી રાખો. મિનિંગ એમ નથી કે તમે આમ કરો છો, કહેવાનો મિનિંગ કે જ્યાં સુધી તમે બાળકની સંસ્કૃતિ જાળવી રહેશો, આપણા ધાર્મિક તહેવારો છે એના વિશે જેટલી જાણ થશે એટલું એના હૃદયમાં રહેશે. આગળ જતા પેઢીને આપણી ઓગસ્ટ અને જન્માષ્ટમી બંનેનો સાથે તહેવાર છે તો આપણે બંનેને સાથે ઉજવ્યા છે. તો આ પ્રસંગે આપણે જાજો ટાઈમ ન લેતા બસ એક શાયરી કહી અને પૂર્ણ કરીએ.
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो पाकिस्तान। आशिकों का जमघट आज कुछ बंसीधर विद्यालय में है, आशिकों का जमघट आज कुछ बंसीधर विद्यालय में है। जन्नत की तस्वीर ये तस्वीर न देंगे, जन्नत की तस्वीर ये तस्वीर न देंगे। हाथों में किसी गैर के तकदीर न देंगे, हाथों में किसी गैर के तकदीर न देंगे। कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे। हर जवान की कसम हिंदुस्तान की कसम, हर जवान की कसम हिंदुस्तान की कसम। साथ भगत सिंह ने एक शायरी, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम। मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इंकलाब लिख जाता है, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इंकलाब लिख जाता है। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, इंकलाब, इंकलाब, आजादी, आजादी, ભારત માતા કી। જો કાનુડાનું નામ ના આવે મોઢા ઉપર તો આ કાર્યક્રમમાં કઈ આમ કહેવાય ને રધી નથી। કૃષ્ણને યાદ કરો તમારા સગડા કામ દૂર થશે। આવા નરસિંહ મહેતા હું નથી કહેતી, વળી કહેશે કે ઓલા મેમ કહેતા હતા, મેમ નથી કહેતા સાહેબ। ગીતા ખોલીને જોવો, ગીતા જ્યારે તમે ભગવદ્ ગીતાનો જ્યારે તમે અધ્યાયનો તમારી કોઈ પણ મુશ્કેલી હોય, કોઈ પણ કહેવાય કે હોય સામનો, તમારે શું કરવું, પણ તમારે અર્જુન બનવું પડે। તમારે કઈ જગ્યાએ રહેવાનું? અર્જુનની જગ્યાએ। તેના પછી હવે દેશભક્તિના રંગમાં જઈએ છીએ। એના પછી કૃતિ છે, હવે આ જે કૃતિ છે ખૂબ જ સુંદર કૃતિ કે વરસાદ રોકાઈ ગયો, અમીના છાંટણા પડી ગયા। આની સરસ મજાની કહેવાય 2 દિવસની તૈયારી પ્રિયંકાબેન જાડેજા, પ્રિયંકાબા જાડેજા દ્વારા કરવામાં આવી। જોરદાર તાળીઓ એને ને એની બાળકામ બાળકીઓ ને બાળાઓ માટે। આજે મને તાળીઓમાં ખૂટ લાગે છે સાહેબ, તાળીઓ જરાક વધો। ખૂબ ખૂબ આભાર, ખરા દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું અત્રે ઉપસ્થિત બધા અમારા કહેવાય કે ટ્રસ્ટી શ્રી છે ગોપાલભાઈ કોટા, પ્રિન્સિપલ શ્રી રામભાઈ, એચઓડી આપણા કહેવાય કે દીપકભાઈ, ઓલ સ્ટાફ જે ખડે પગે છે, અને જે સૌથી વધારે જો હાર્ડલી એમ કહેવું ને થેન્ક યુ સો મચ જે આપણા જે પેરેન્ટ્સ છે ને એનું, કે બાળકોની કહેવાય કે બાળકો માટે અહીંયા સરસ મજાને જે કૃતિઓનો આનંદ માણો છો। વરસાદ જેવું હતું તો પણ એમાં અમારું તો કાંઈ ના ચાલે, દ્વારકાવાળાના હાથમાં જે હોય એટલા માટે તો પણ તમે સરસ અહીંયા બેઠા છો નિહારી રહે એના માટે
रंग जैसी शोभा है बाल की, है आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, है ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा।